बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज असी जनाब माजिद मुश्ताक साहब नाल मौजूद हाँ, जिन्हां दा डस्के दे अंदर किताबां दा बहुत वड्डा काम है, कारोबार है। लाहौर किताब मेला डस्का दे नां दे नाल काम कर रहे हैं। इसलिए असी इन्हां दे नाल गलबात करांगे ते मलियां वाला तहसील डस्का नहर दे कंढे उत्ते इस टाइम असी बैठे हुए हाँ। कूक पाकिस्तान कूक वालों असी इन्हां नूं जी आयां नूं आखने हाँ। पंजाब दा एक कुदरती हुसन है और इस हुसन विच सब्ज़ा पहाड़ दरिया नहरां इस दियां नुमाइंदगी करदियां ने। इस हुसन के बारे च मियाँ मुहम्मद बख्श साहब आरफ खड़ी शरीफ फरमाते ने, डिठे कई मुल्क अंदर जाग ते ख्वाब, ना डिठया मिसल हुसन आबाद पंजाब। अजब पंजाब हर मुल्को न्यारी, रिश्तां विच है होरां नूं भी प्यारी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब माजिद मुश्ताक साहब, दुनिया तुहानूं डस्के दे चिराग दे हवाले नाल चिराग डस्का आखदी है। तो असीं तुहानूं ये पुछना चाहांगे कि तुहाडा सफ़र किस तरह शुरू होया कि तुसीं ये किताबां दी जिहड़ी सेल करदे हो, ये खरीदो फरोख्त तुसीं इस वल किस तरह आए? देखो जी, किताबां पढ़न का शौक सी पहले तो, और किताबां खरीद के ही पढ़ी दियां सन। स्टूडेंट लाइफ विच बड़ी बड़ी दूर सफ़र करीदा सी किताबां खरीदण वास्ते, रियायती किताबां खरीदण वास्ते। ते जिस टाइम स्कूल कॉलेज लाइफ तो बाद थोड़ी जी होश संभाली ते अपने इत्मीनान वास्ते कोशिश की कि जिन्नी मुशक्कत सानू उठानी पैंदी है किताबां हासिल करने वास्ते और वो रियायती किताबां लैण वास्ते, लोकां नूं मुशक्कत ना उठानी पवे। अज तो कोई 20-22 साल पहले एक छोटा जिहा स्टाल जिहड़ा वो इंस्टॉल किया, तो वो बुनियाद जेलम तो बनी। तो जेलम जुम्मा बाज़ार उदों लगते सन, उहदे विच थोड़ा जिहा ठिया लैके तो काम शुरू किया। तो काम वधदा वधदा फिर एक वक्त आया पूरे पंजाब विच किताब मेले लाने शुरू किए। उस तो बाद तकरीबन कोई अरसा 12 साल तो इस टाइम डस्के ही काम कर रहे हैं। महसूस करने कि डस्के नूं साडी ज़रूरत है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला रिज़्क भी दे रहे हैं और लोग मुस्तफीद भी हो रहे हैं। तो जिहड़े आंदे ने कि आखिरी सदी है किताबां नाल इश्क दी, ते सानू तो इस गल ते यकीन कोई नहीं, क्योंकि कोई भी सदी आखिरी तो नहीं होती किसी काम वास्ते। तो मैं तो समझना कि ये शुरुआत ने, इंशाल्लाह किताब हमेशा जिंदा रहेगी और ये जिहड़ा अपना साडा किरदार है लिखन पढ़न वालियां दा वो जारी रहेगा और इंशाल्लाह हमेशा जारी रखांगे जद तक जिंदगी। बिल्कुल जी, किताबां दा ते काम ही ऐसा वे कि ना मुक्कन वाला है, अज़ल तो लैके अबद ताईं जारी रहेगा। बिल्कुल। और कागज़ की जिहड़ी हुरमत है उहदे बारे ते साडी मजहबी रवायत भी बड़ी मजबूत है और कागज़ की हुरमत की सानू तलकीन की गई है। हुण मैं पुछना चाहांगा कि अपने टब्बर के हवाले नाल कोई सानू दसो कि तुसी कित्थों पढ़े लिखे, कित्थे हो, इलाका तुहाडा किहड़ा सी, इस हवाले नाल कोई थोड़ा जिहा सानू कोई दसो। अब भाई गाँव तो कोटला ही कंसीडर करने असी। कोटला अरब अली खान जिला गुजरात के नाल एक छोटा जिहा पिंड है, एक कस्बा है। हूँ तो बड़ा तरक्की याफ्ता हो चुका है। उत्थे बुनियादी तालीम उत्थे ही हासिल की सारी। उस तो बाद कॉलेज लाइफ कुछ जेलम गुजरी। तो कल्ला पुत्र सा मापे का, तो बस जिन्नी की दौड़ ला सकते सन आंदे रहे मेरे लिए। जिथे जिथे मेरी कोई दिलचस्पी पैदा होती रही, नाल टुरते रहे मेरे। अगों फिर छेती उम्र ही विआह हो गया, तो क्योंकि कल्ला सा तो मापे नूं खुशियां चाहिए सन। अल्लाह का शुक्र है, हुण
ਅੱਲਾ ਨੇ 2 ਬੇਟੇ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਚਰ ਸ਼ਾਪ ਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਟਾਇਰ ਹਵਾ ਭਰਨੀ, ਪੈਂਚਰ ਲਾਣੇ, ਨਟ ਬੋਲਟ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਉਹ ਕੋਟਲੇ ਅਰਬ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੀ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ? ਬਸ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰਸੀਲ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕੋਟਲਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪਿੰਬਰ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਗਵਾਂ ਹੈ? ਲਾਗਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਮੁਨਾਫਕਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਹਲਮ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਦਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਕਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹਲਮ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਜੇਹਲਮ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਤੇ ਰਸ਼ੀਦਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਹਲਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁਤਬਖਾਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੀ ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਕਾਰਨਰ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਗਾਲਬ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਣੇ ਬੋਲਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਆ ਵੀ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਨਸ਼ਰ ਓ ਇਸ਼ਾਅਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਛਾਪਾਖਾਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਚੰਦ ਕਤਰੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ? ਕੋਟਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਕੋਟਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਸਾਲ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਟਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਖਬਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਗੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤਾਲੀਮ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਸਪਲੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਖਾਬ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਦ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਔਖਿਆ ਸੌਖਿਆ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲਮ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਨੀ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ। ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ।